सोहने रब दे सोहने नाम नाल आगाज़ करने जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान। रब तआला दीयां सारियां मखलूकां नूं मेरा सलाम। दोस्तों, दुनिया का एक असूल है कि कोई भी इंसान अपनी कोई चीज़ जो बनाता है उहदे नाल बड़ी मुहब्बत करता, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह बनाता है कि जिस तरह वो ज़हन च सब तो बेहतरीन आइडिया होंदा है वो उहदे मुताबिक बनाता है। खा वो लकड़ी दे काम करने वाला होवे, लोहे दे काम करने वाला होवे, मिट्टी दे काम करने वाला होवे। तो दोस्तों, हमेशा अपनी चीज़ नूं बनाने वाला अपनी उस चीज़ नूं सब तो अच्छे माहौल च ही रखता है, क्योंकि कभी भी बनाने वाला ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बनाई हुई चीज़ नूं किसी ऐसे माहौल दे विच रखां जिहड़ा उहदे वास्ते माहौल अच्छा ना होवे, या जिथे वो चीज़ पई अच्छी ना लगे, या जिथे उस चीज़ नूं रखीए तो उन्होंने वो माहौल नुकसान पहुँचावे। दोस्तों, रब तआला ने इस तरह ही इंसान नूं तखलीक कीता ते तखलीक करन तो बाद अल्लाह पाक ने इंसान नूं बेहतरीन माहौल दे विच उतारिया। अल्लाह पाक कुरान च फरमांदे ने सूरह वतीन च कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनिल तक़वीम। दोस्तों, वीडियो के दौरान मेरे कोलों कुरान की आयत पढ़दे होया एक गलती हुई है, जिहड़ी लाल निशान दे विच मैं दस्सिया है कि यह लफ्ज़ फ़ी अहसन तक़वीम है, जिन्हों कि मैं फ़ी अहसन तक़वीम पढ़िया, माजरत करना जी। कि असी इंसान नूं बेहतरीन साख्त पैदा किया, बेहतरीन एलीमेंट दे नाल पैदा किया और बेहतरीन चीज़ों के नाल पैदा किया। दोस्तों, रब ने इंसान नूं जदों सब तो बेहतरीन तरीके नाल पैदा किया है तो रब किदों चाहेगा कि यह उन्होंने बुरे माहौल च रखे। रब तआला ने इंसान नूं बेहतरीन बनाने तो बाद या उस तो पहले दुनिया के उत्ते ऐसा बेहतरीन माहौल पहले पैदा किया जिहदे विच अल्लाह पाक ने पहाड़, समंदर, दरख्त, बगीचे, बागात, फल फुल, बेहतरीन मौसम, आबो हवा और हर चीज़ खालस और सब तो बेहतरीन उतारी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के जिंदा रहने वास्ते सब तो बेहतरीन फल, सब तो बेहतरीन सब्जियां, खाण पीण वालियां चीज़ां और खालस चीज़ां, ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां इहदी सेहत वास्ते सही सन, जिहड़ियां इहदे जिंदा रहने वास्ते सही सन, जिन्हां नूं खा के अगे तो भी ज़्यादा वो सोहना लगे, अगे तो भी ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी हो जाए, ऐसे माहौल दे विच उतारिया। या दोस्तों, उन्होंने इदां कह लो कि रब तआला ने इंसान नूं अपनी तखलीक नूं बेहतरीन साख्त दे उत्ते बनाने तो बाद ऐसे बेहतरीन माहौल दे विच उतारिया जिहदा नक्शा रब तआला ने कुरान दे विच जन्नत दे बारे खिंचिया। या इदां कह लो कि रब तआला ने अपनी इस तखलीक नूं इंसान नूं ऐसे माहौल दे विच उतारिया जिहदे विच वो आप रहना पसंद करदा सी, क्योंकि रब तआला सब तो अजीम है, सब तो प्यारा ते सब तो पाक है। तो यकीन करना, दुनिया का माहौल उन्हें सब तो प्यारा, सब तो हसीन ते सब तो पाक बनाया। दोस्तों, यकीन करना कि मखलूक अपने खालक तो बगैर नहीं रह सकती और ना ही खालक अपनी मखलूक तो बगैर रह सकता है। इन्हां दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिहड़ा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। उहदे इंसान के पैदा होने तो लैके उहदे मरण तो बाद तक भी उहदा वास्ता अपने खालक नाल ही रहिंदा है। लेकिन जदों मखलूक अपने खालक तो दूर हुंदी है, यकीन करना इंसान की जिंदगी का सारा माहौल बदल जाता है, बदसकूनी पैदा हो जाती है। यानी इस तरह कह लो कि अगर मखलूक ऐसे माहौल दे विच रहे जिहड़ा कि माहौल रब तआला ने इंसान नूं अता किया, जिहड़ा बड़ा ही प्योर ते बड़ा खालस है और बड़ा ही हसीन है, अगर मखलूक गंदे माहौल च रहेगी तो दोस्तों ये खालक की शान नहीं, नाउज़ बिल्ला, कि वो अपनी मखलूक दे नाल गंदे माहौल च रहे। यकीन करना, जो मखलूक माहौल नूं गंदा कर दिंदी है, खालक उत्थों चला जाता है, खालक अपनी मखलूक तो जुदा हो जाता, क्योंकि उन्हें तो सानू बेहतरीन बनाया सी, क्योंकि उन्हें तो सानू बेहतरीन माहौल दे विच उतारिया सी। लेकिन दोस्तों, सीधी जी गल है कि जिहड़े लोग अच्छे होंदे हैं ना, खालक उन्हां दे नाल हुंदा है, और अच्छे लोग हमेशा वो होंदे ने जिहड़े सुकून वाले होंदे ने। ते सुकून हमेशा ऐसे माहौल दे विच इंसान नूं लभदा है जिथे हर चीज़ कुदरत के हुक्म के मुताबिक और खालस तरीके नाल चलदी होवे। जदों इहदे विच मिलावटां शुरू हो जांदियां ने, माहौल गंदा हो जाता है, जिन्हों असीं आलूदा कहने हैं। और ऐसे आलूदा माहौल दे विच जिथे जदों मखलूक रहना सीख लैंदी है तो यकीन करना खालक उत्थों चला जाता है, खालक उस मखलूक नूं अपने हाल दे उत्ते छड्ड दिंदा है। दोस्तों, की वजह है कि साडी जिंदगी च इन्नी बदसकूनी क्यों आ?
ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਬਦਸਕੂਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਆ। ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲਈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੇਮ, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਦਸਕੂਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਲੂਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਅਕਸਾਮ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਔਰ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਜਹਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਮੌਲਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲਸ ਨੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਹਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੌਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੌਲੂ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੌਲੂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਮੌਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰਫ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਲੂਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਦਸਕੂਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਨਾਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੌਮ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਬੇ ਮੌਲੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਕ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਖਲੂਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਸਕੂਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी इस्लाह वास्ते कमेंट्स ज़रूर करना।